Okay, good morning everybody. Today's topic is thin layer chromatography. Thin layer chromatography. Thin মানে কি? Thin মানে হচ্ছে পাতলা, very thin. Layer মানে আস্তরণ, chromatography. Here one thin layer of stationary phase is used. Thin layer of stationary phase. মানে কি? Here one glass or plastic plate is used. Glass or plastic plate is used. On that, a thin layer of stationary phase is made. How? You have to prepare a slurry of stationary phase. Slurry means the solid powder. It will dissolve in water. It will make one thicky paste. That is called slurry. That slurry you have to spread over the support of glass or plastic. Okay. So thin layer. So if it is you are doing that the analytical, if you are using the thin layer chromatography for analytical purpose, okay, the thickness of slurry or thickness of stationary phase will be 0.25 millimeter, less than 0.25 millimeter. If you are using for preparative purpose, I will explain later when we will study that the application of TLC. What is analytical TLC and what is the preparative TLC? That when you are using the TLC for preparative purpose, the thickness of that thin layer will be more than 2 millimeter. Clear? So what you have to do, you have to take a glass or plastic support material. On that you have to put a slurry of stationary phase. Okay, so that's why its name is thin layer chromatography. It is also called as planar, PLANNER, planar, because one plane you are using. Otherwise it is also called open bed chromatography. Planar chromatography and open bed chromatography. Planar chromatography, paper chromatography. Earlier classes you studied the paper chromatography. Paper chromatography is also a planar chromatography and open bed chromatography. Clear? So here one thin layer of stationary phase we are using. What are the stationary phase we are using? We are using silica, SiO2, alumina, then cellulose. Like that stationary phase we are using. You have to make one slurry, and on that solid support material, on a support material, you have to put that slurry, and then you have to activate it. After activation, it will dry and it will make a thick paste. It will make a uniform layer on that solid bed. Okay, then it is similar like paper chromatography. You have to make one baseline. On that baseline you have to put that the sample. Then on the development tank it will run in the ascending direction. Then up to solvent front it will run, and then you have to calculate the RF value. So this is the main working of the TLC or thin layer chromatography. And then you have to calculate the RF value. RF value full form is retention factor, distance travelled by solute divided by distance travelled by solvent, then RS value, then RM value. Up to this is the theory of TLC. Then what is the principle involved in TLC? Principle involved in TLC is adsorption. Here we are using solid stationary phase. Liquid slurry we are putting, but after that you have to air dry it. Then you have to activate it in the hot air oven at 120 degrees centigrade for 1 hour. Then total bed will be the completely dry. So the principle involved in TLC is adsorption. But by changing that the stationary phase and mobile phase nature, we can make other
types of principle in thin layer chromatography, but main principle is adsorption. Other principle means what are the other principle? Partition of chromatography also possible, then ionization chromatography also possible, and gel chromatography also possible. In these cases, stationary phase and mobile phase will be the difference. Clear? So this is the theory and principle of thin layer chromatography. Okay, next is adsorption principle. You can write down the adsorption principle. Adsorption principle what? The compound here actually there is no type, no term of elution will come. Here that the movement of the compound will come. Okay, those compound having the more affinity towards stationary phase, it moves lesser distance. Okay, sorry, I again repeat. The compound having more affinity towards the stationary phase, it will travel less distance. The compound having less affinity towards the stationary phase, it will travel more distance. The compound having the no affinity to stationary phase, it will travel with mobile phase. Clear? So there is no illusion. It is the mobile phase is running in ascending direction. Okay. The compound having in the sample, the compound having the more affinity towards the stationary phase, it will travel less distance. Having the less affinity, travel more distance. So this is the principle involved in TLC. Okay, next, what is the advantage of TLC? It is very simple method and very short development time is required. It is very low cost, and that the sample variety also, wide variety of sample you can use in the TLC, and easy visualization. Then wide variety of stationary phase you can get in the thin layer chromatography, and less mobile phase is required in case of thin layer chromatography. So in exam the question came the advantage of thin layer chromatography. All the 7 points you have to write down. Okay. In the case of paper chromatography also, the all advantage will be worked out except this point 6. Wide variety of stationary phase. In the paper chromatography, we are using that only the different types of paper. Okay, but wide variety of stationary phase we are not getting. So except this 6 number point, all other point also applicable in case of paper chromatography. Okay, so come to the next point. Okay, what is the stationary phase we are using? Wide variety of stationary phase we are using. First one is silica gel. One is silica gel H, silica gel G, then alumina G, then cellulose, Kieselguhr. So these are the stationary phase you are using. Silica SiO2, simple silica. Silica gel H. Silica gel H মানে হচ্ছে silica gel without any binder. Silica gel G, এই অনেক জায়গায় কোশ্চেন পড়ে, G stands for what? G যেমন আমরা যে বিস্কুট খাই তাতে লেখা থাকে পার্লে জি, বা হচ্ছে হিন্দিতে বিভিন্ন জায়গায় বলে হচ্ছে যেমন হচ্ছে গালিব জি, ঠিক আছে, আজাহার জি, এরকম এই সম্মানের জন্য আর কি। সিলিকা জেলকে সেরকম সম্মান জানানোর জন্য জি বলা হয়। এই জি স্ট্যান্ডস ফর জিপসাম, মানে CaSO4। সিলিকা জেল জি, এই জি জিপসাম ইজ ইউজড অ্যাজ এ বাইন্ডার। বাইন্ডার মানে কি? মানে ওই প্লেটের উপরে ওই সিলিকা জেল জিটা যদি অ্যাপ্লাই করো তাহলে ওটা মানে এই যেমন হচ্ছে এইগুলো সব বাইন্ডার দেওয়া আছে, নাহলে খসে পড়বে। অনেক জায়গায় অনেক দেখে ফ্লোরে বাইন্ডার অ্যাড করে না বলে বাড়িতে যখন রং করে একটা গামের মতো বা সিরিজ মতো অ্যাড করে দেয়, বা তাতে এখনকার দিনে এশিয়ান পেন্টসে সবই বাইন্ডার লাগানো থাকে। আগে দেখবে যখন রং করতো এক ধরনের মানে গাম মতো একটা অ্যাড করতো, সেই জন্য রংটা দেওয়ালে চিটে থাকে, নাহলে কি হবে কিছুদিন পরে খসে পড়বে। ঘষলে আগেকার দিনে দেয়ালগুলোতে যদি হাত দিয়ে রং করতাম হাতে চুল লেগে থাকতো, তাতে কোনো বাইন্ডার দেওয়া থাকতো না, ঠিক আছে। অতএব এখানে কি বাইন্ডার ইউজ করা হচ্ছে? জিপসাম CaSO4, ইট ইজ অ্যাক্ট অ্যাজ এ বাইন্ডার।
এটা কি করবে, যে গ্লাস প্লেটের উপরে যে সিলিকাটা থাকবে সেটাকে অ্যাটাচ করে রাখতে, অনেকক্ষণ ধরে অ্যাটাচ করে রাখতে সাহায্য করবে। কারণ যখন মোবাইল ফোন যখন রান করবে তাতে যেন খসে না পড়ে যায়। ঠিক আছে, অর্থাৎ সিলিকা যে জি স্ট্যান্ডস ফর জিপসাম, ইট ইজ ইউজড অ্যাজ এ বাইন্ডার। অ্যালুমিনা অলসো এ প্লেন Al2, আরেকটা আছে সিলিকা জেল GF, সিলিকা জেল GF মানে হচ্ছে সিলিকা জেল উইথ জিপসাম এন্ড F স্ট্যান্ডস ফর ফ্লোরোসেন্স। একটা ফ্লোরোসেন্স সাবস্টেন্স দেওয়া থাকে, তাহলে সেটা যখন আমি ইউভি চেম্বারের মধ্যে যখন হচ্ছে অ্যাক্টিভেট একটা ডিটেকশন টেকনিক তো তোমরা জানো নিশ্চয়ই, আগে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফিতে পড়েছো, প্লেস ইন ইউভি চেম্বারের মধ্যে যখন আমরা পুট করব তখন গোটা প্লেটটা ফ্লোরোসেন্স কালার দেবে এবং যেখানে স্পট তৈরি হয়েছে সেই জায়গাটা ডার্ক স্পট দেবে। অর্থাৎ আরেক ধরনের স্টেশনারি ফেজ কি হচ্ছে সিলিকা জেল GF এবং হচ্ছে Al2O3 প্লেন অ্যালুমিনার সঙ্গে অ্যালুমিনা G, অ্যালুমিনার সঙ্গে অ্যালুমিনা জিপসাম, দেন সেলুলোজ, কাইসেলগার। These are the different stationary phase we are using in PLC. Okay, next glass plate. Glass plate হচ্ছে ওয়াইড গ্লাস প্লেট বা প্লাস্টিক প্লেট, এগুলোকে একটা সলিড সাপোর্টের উপরে থিন লেয়ারটা দেওয়া হয়। এই গ্লাস প্লেটের সাইজটা কিরকম হয়, 20 সেন্টিমিটার ইন্টু 20 সেন্টিমিটার, 20 সেন্টিমিটার ইন্টু 10 সেন্টিমিটার, 20 সেন্টিমিটার ইন্টু 5 সেন্টিমিটার। মানে স্কোয়ার শেপেরও হতে পারে, এইরকম লম্বাটেও হতে পারে বা এইরকম হতে পারে। ঠিক আছে, এইরকম গ্লাস প্লেটের উপরে আমরা স্লারিটা পোর করছি। অতএব এখানে সবাই একটা জিনিস লক্ষ্য করছো যে স্যার প্রত্যেক জায়গায় 20 এটা ফিক্স আছে। এটা 7 ইন্টু 7ও লিখতে পারতো, 5 ইন্টু 5, 10 ইন্টু 10 লিখতে পারতো, 50 ইন্টু 50 লিখতে পারতো। সব জায়গায় একটা ধারে 20টা কমন আছে। 20টা কমন আছে কারণ যে মানে স্প্রেডারটা কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবল মার্কেটেড স্প্রেডারে উইডথটা হচ্ছে 20 সেন্টিমিটার। মার্কেটে মানে টিএলসি প্লেটকে স্প্রেড করার জন্য একটা মার্কেটে একটা স্প্রেডার পাওয়া যায়, তার উইডথটা হচ্ছে 20 সেন্টিমিটার। সেই 20 সেন্টিমিটার উইডথ আর লেন্থটাকে তুমি অ্যাডজাস্ট করতে পারবে। লেন্থটা কতটা লেন্থ হবে সেটাকে অ্যাডজাস্ট করতে, উইডথটা 20 সেন্টিমিটার। অতএব এই 20 সেন্টিমিটারটাকে একধারে এইটাকে ফিক্স করে রাখা হয়। ঠিক আছে, যদি তুমি স্প্রেডিং টেকনিক অ্যাপ্লাই করো। ওকে, নেক্সট ইজ প্রিপারেশন অফ প্লেট। প্রিপারেশন অফ প্লেটের 4টে টেকনিক আছে। একটা হচ্ছে পোরিং, POURING, পোরিং। দেন নেক্সট ইজ পোরিং এর পরে হচ্ছে স্প্রেডিং, স্প্রেইং, নেক্সট হচ্ছে ওকে আমি একটু সিকোয়েন্সটা চেঞ্জ করে দিই কারণ লাস্টে পড়ো। ওকে, নো প্রবলেম। পোরিং, স্প্রেডিং, স্প্রেইং, নেক্সট হচ্ছে ডিপিং। ওকে, এইগুলো অ্যাকচুয়ালি এইগুলো হচ্ছে কি রকম, মানে একটা থিন লেয়ার একটা তৈরি করতে হবে গ্লাস প্লেটের উপরে, যেটা গ্লাস প্লেট সাপোর্টের উপর স্টিক হয়ে থাকে। এটা কি রকম টেকনিক, তোমরা হচ্ছে সেই ধোসা বানানোর টেকনিক দেখেছো, দেখবে ইউটিউবে অনেক ধরনের ধোসা বানানোর টেকনিক দেখে। আর বাড়িতে আমরা একটা টেকনিক বা এই সরু চাকলি পিঠা বা এগুলো যখন তৈরি করি তখন কি করি, যে একটু ঢেলে দিলাম, ঢেলে দিয়ে কড়ার মধ্যে একটু নাড়ি নিলাম আর কি। ঠিক আছে, এবার সেই ধোসা বানানোর টেকনিকগুলো এখানে 4টে টেকনিক এখানে দেওয়া আছে। প্রথমে হচ্ছে পোরিং। পোরিংটা মানে এই যে গ্লাস প্লেট সাপোজ আছে, এরকম একটা গ্লাস প্লেট আছে, গ্লাস প্লেটের উপরে স্লারিটাকে তুমি হচ্ছে এইরকম পোর করতে চাচ্ছো, এখানে এরকম ভাবে পোর করতে চাচ্ছো, বা ধরে এইরকম ভাবে ধরে উপর থেকে একটা করে মানে বিকারের স্লারিটা বানিয়েছো, এইরকম ভাবে ঢেলে দিলে, এইরকম ভাবে বিকার থেকে স্লারিটাকে এইরকম ভাবে ঢেলে দিলে বা এইরকম ভাবে ঢেলে দিলে, সেটাকে বলে পোরিং। এইরকম ভাবে বিকার থেকে নিয়ে এর উপর একটা থিন লেয়ার ঢেলে তারপর সোজা করে নিয়ে রেখে দিলে একটা প্লেন সারফেসের উপর। সেই টেকনিকটাকে কি বলা হচ্ছে, পোরিং। ওকে, নেক্সট স্প্রেডিংটা কি, স্প্রেড করাটা দুভাবে হতে পারে। একটা হচ্ছে কি এই তো গ্লাস প্লেটে মাঝখানটা একটু বেশি কোয়ান্টিটির করে নিই, তারপর হাতের কায়দায় এধারে ওধারে ঘুরিয়ে পুরোটাই হচ্ছে একটা থিন ইউনিফর্ম লেয়ার তৈরি করে দেবে, সেটা বলে স্প্রেডিং। এছাড়া
কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবল স্প্রেডার পাওয়া যায়। কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবল স্প্রেডারটা কি রকম, এইরকম এর উপরে একটা এইখানে স্লারিটাকে দিয়ে একটা নির্দিষ্ট একটা থিকনেসটাকে সিলেক্ট করে এর উপরে এটাকে অ্যাপ্লাই করা হয়। কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবল স্প্রেডারের উপরে অ্যাপ্লাই করলে কি হবে, একটা স্লারির একটা লেয়ার তৈরি হয়ে যাবে। তারপর স্প্রেইংটা কি তোমরা দেখবে সেই ইউটিউবে দেখায় খুব একটা ধোসার একটা খুব লেইটাকে খুব পাতলা করে বানিয়েছি, একটু ঝাঁটাটাকে দিয়ে ঝাঁটি দিয়ে হাতে এরকম ঝেড়ে দিচ্ছি বা স্প্রে করছি, ঠিক আছে। স্প্রে খুব পাতলা একটা লেয়ার বানিয়ে সেটাকে স্প্রে করে তার চারধারে হচ্ছে, মানে এটা সাপোজ একটা গ্লাস প্লেট আছে, এরপর স্প্রে করে তার লেয়ার তৈরি করে, লেয়ারটা তৈরি হওয়ার পরে তুমি একটা প্লেন সারফেসে রেখে দিলে সেটা হলো স্প্রেইং। ডিপিংটা কি, ডিপিংটা হচ্ছে কি একটা বিকার বা এর মধ্যে স্লারিটাকে তৈরি করে রাখে। এবার দুটো হচ্ছে টিএলসি প্লেট, মানে দুটো টিএলসি প্লেট, এইখানে একটা টিএলসি প্লেট, এইখানে একটা, এইরকম ভাবে ধরে তোমরা যে সেই স্লারির এটার মধ্যে ডিপ করে দিলে তারপরে সঙ্গে সঙ্গে দুটোকে আলাদা হবে এইরকম ভাবে রেখে দিলে, তাহলে কি দুটোর হচ্ছে এক ধার কি হলো, স্লারিটা লেগে গেল। দিয়ে এই পদ্ধতিটাকে কি বলা হচ্ছে, ডিপিং টেকনিক। এটা করার পরে একটা প্লেন সারফেসে রেখে দিতে হবে যাতে একটা ইউনিফর্ম লেয়ার তৈরি হয় এবং তার থিকনেস যেন সবসময় 0.25 মিলিমিটারের কম হয়। এই থিকনেসটা কিভাবে মেনটেন করবে, তুমি যদি স্লারিটা পাতলা বানাও তবেই সেটা সম্ভব। স্লারি পাতলা বানালে এরকম থিন একটা লেয়ার তৈরি হয়। ওকে, so these are the different preparation technique of TLC plate: pouring, spreading, spraying and dipping. pouring মানে ঢেলে দেওয়া, এরকম ভাবে উপর থেকে এরকম ভাবে ঢেলে দেওয়া। ছবিটাও তোমরা ড্র করে নিতে পারো, একটা প্লেট এইরকম ভাবে আসে ধরে রেখেছো, তার উপর থেকে বিকার দিয়ে পোর করছো, পোরিং। স্প্রেডিংটা কি, স্প্রেডিংটা হচ্ছে মাঝখানে দিয়ে গোটাটা স্প্রেড করে দিলে বা কমার্শিয়ালি অ্যাপ্লিকেটরের উপরে স্প্রেড করলে। স্প্রেইং হচ্ছে এর উপরে একটা থিন বানিয়ে তারপর স্প্রে করলে। ডিপিংটা হচ্ছে দুটো প্লেটকে ডিপ করে দুধারে লেগে গেল, তারপর তুমি দুটোকে আলাদা করে দিলে, সেটা হচ্ছে ডিপিং। এরপরে প্রিপারেশনের কি স্টেপ আছে প্লেটে, এই চারটে মানে এইরকম বানানোর পরে একটা প্লেন সারফেসে রাখতে হবে। প্লেন সারফেসে রাখার পরে এটাকে 15 to 30 মিনিটস এয়ার ড্রাই করতে হবে। এয়ার ড্রাই করার পরে এটাকে হট এয়ার ওভেনে 100 to 120 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ফর 1 আওয়ার। So this process is called, এই যে 100 থেকে 120 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে 1 আওয়ারে রাখা হয়, this process is called activation of TLC plate. যদি মনে করো মানে এয়ার ড্রাই করে তুমি যদি সেটা মানে ইউজ করো, এয়ার ড্রাই না করলেও সিলিকা জেলের উপর থেকে মনে হয় সানলাইটও যদি তুমি করো উপর থেকে মনে হবে ড্রাই হয়ে গেছে, সেটা কি বলে নন অ্যাক্টিভেটেড প্লেট। নন অ্যাক্টিভেটেড প্লেট যদি তুমি ইউজ করো তখন সেটা কিন্তু আর তোমার প্রিন্সিপালটা কিন্তু আর অ্যাডজারশন ক্রোমাটোগ্রাফি থাকবে না। প্রিন্সিপালটা তখন কি হয়ে যাবে, পার্টিশন ক্রোমাটোগ্রাফি। কারণ কি, যে সিলিকার পাশে ওয়াটার হেল্ড অন সিলিকা উইল অ্যাক্ট অ্যাজ এ স্টেশনারি ফেজ, তার মানে কি লিকুইড স্টেশনারি ফেজ। তখন কিন্তু আর অ্যাক্টিভেশন যখন তুমি করে নিচ্ছ তখন কিন্তু সেটা সলিড সিলিকা হয়ে গেল, তখন সলিড স্টেশনারি ফেজ হয়ে গেল, তখন কিন্তু প্রিন্সিপালটা কি হবে, অ্যাডজর্পশন। ক্লিয়ার? Then application of sample. Application of the sample after activation of the plate, you have to you get like that one plate. Then you have to make one baseline. That should be the baseline always should be upper part, upper portion than the level of mobile phase. মানে কি, এটা তো আর টাঙানো হয় না, যেমন টিএলসি পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি টাঙানো হয়, এই যে মানে টিএলসিটাকে টাঙানো হয় না। টিএলসিটাকে কি একটা বিকারের মধ্যে প্লেস করে দেয়, একটা যদি মনে করে সাপোজ স্লাইডকে বিকারের মধ্যে প্লেস করে দিলে সেই কি ঝুলে থাকবে, সেইখানে নেমে যাবে। এবার বেস লাইনটা, তারপর সাপোজ তুমি মোবাইল ফেজ নিয়েছো, মোবাইল ফেজের একটা বেস লাইন আছে, এটা মনে করো 2 সেন্টিমিটার, মোবাইল ফেজ এত দূর অবধি ধরা আছে, অতএব বেস লাইন শুড বি আপার পোরশন দ্যান দ্য level of mobile phase. Okay, so this is the baseline. You have to draw a baseline. কারো যদি মনে করো এখানে যদি মনে করো 1 সেন্টিমিটার যদি থাকে, মনে করো মোবাইল ফেজ লেভেল, সে at least 2 সেন্টিমিটার apart from the down
ফ্রম দ্য ডাউন, অথবা যদি মনে করো বেশি মোবাইল ফেজ আছে কোনো ক্ষেত্রে, যদি দেখা যায় কোনো প্রসিডিউরে লেখা আছে 50 ml 100 ml এই মিক্সচার করে বেশি মোবাইল ফেজ নিতে, মোবাইল ফেজ মনে করো এত দূর নিয়ে নিচ্ছে, তোমার বেস লাইন এখানে, এইরকম হবে না। বেস লাইন শুড বি ইন দ্য somewhat upper part of the mobile phase level. Clear? And it is usually 2 centimeter from the below of the 2 centimeter from the below of the plane. এখানে বেসলাইন একটা ড্র করতে, বেসলাইনের ড্র করে মিডিলে যদি একটা স্যাম্পল থাকে সেটা মিডিলে পুট করতে হবে, আর যদি মনে করো মাল্টিপল স্যাম্পল থাকে, the gap between two sample putting should be more than 2 centimeter. ওকে, যদি মনে করো একটা টিএলসি প্লেটে তুমি 2-3টে হচ্ছে স্যাম্পল পুট করতে চাও, তাহলে তার দুটো স্যাম্পলের মধ্যে গ্যাপ যেন অলওয়েজ মোর দ্যান 2 সেন্টিমিটার থাকে। ওকে, নেক্সট হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট ট্যাঙ্ক। ডেভেলপমেন্ট ট্যাঙ্ক এটা কিছুই না, ডেভেলপমেন্ট ট্যাঙ্ক হচ্ছে একটা গ্লাস কন্টেনার, গ্লাস কন্টেনার, তারপর একটা লিড থাকবে। এবার ডেভেলপমেন্টের সাইজটা ডিপেন্ড করছে কিসের উপরে? গ্লাস প্লেটের সাইজের উপরে ডেভেলপমেন্ট ট্যাঙ্কের সাইজটা ডিপেন্ড করছে। ডিফারেন্ট শেপে পাওয়া যায়, সিলিন্ড্রিক্যাল শেপে পাওয়া যায়, রেক্টেঙ্গুলার শেপে পাওয়া যায়। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য ডেভেলপমেন্ট ট্যাঙ্ক। এবং ডেভেলপমেন্ট ট্যাঙ্কটা একটা ট্রান্সপারেন্ট হবে, যাতে থেকে আমরা বুঝতে পারি যে হচ্ছে কতটা অবধি মোবাইল ফেজ রান করছে। ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট মোবাইল ফেজ। এখানে ভ্যারাইটি অফ মোবাইল ফেজ we are using, polar to non-polar to polar, all the mobile phase name you will write down. I told petroleum, ether, carbon tetrachloride, then chloroform, benzene, toluene, then acetonitrile, ethanol, water, lot of variety of the mobile phase we are using. Then development technique. In the development technique, actually, when you studied that the paper chromatography, 4 or 5 types development technique you studied. One is that ascending, descending, then radial, 2-dimensional, like that lot of techniques you studied. But in the TLC, only 2 types of development technique is possible. One is 1-dimensional or 1D, another one is 2D, 2-dimensional. 1-dimensional, this is also known as ascending technique. মানে হচ্ছে নিচে মোবাইল ফেজ থাকবে, it will move down to upwards, ascending technique, and all the samples will be run in 1-dimensional. 2-dimensional, it is just a 2-dimensional similar to paper chromatography. Suppose 1-dimensional, you get that the serial of the spot like that A, B, C, then in one mobile phase the same plate you have to rotate, and this 3 spot will come like that, A, B, C, and when the mobile phase will run in this direction, again separated spot you will get A, B, C in different RF value. In better resolution you will get the 3 different spot. So these are the 2 techniques in the thin layer chromatography. One is 1-dimensional technique, another one is 2-dimensional technique. Okay, next is detection of the spot. Detection of the spot in thin layer chromatography is just similar to paper chromatography, by UV method, by fluorescence method, or by using different chemical visualizing agent like ninhydrin solution, dragon drop solution, then iodine vapor, KMnO4 vapor. Okay, like that you can visualize or detect the spot. Then after detecting the spot, what you have to find out? You have to find out that the RF value that is useful for the qualitative analysis of the sample. Okay, next is actually here application of the sample. You have to how to apply I told, but here the sample should be more concentrated liquid sample we are using, and the sample used by capillary, and sample volume is 1 to 2 microliter. Sample volume is 1 to 2 microliter. We are using by the help of capillary or micropipette. Okay, so more concentration, liquid sample, and
with the help of capillary or micropipette way using sample volume is 1 to 2 microliter. Okay, next is in the development tank and mobile phase. When we studied in the paper chromatography, that time what we studied? We studied that the development should be totally saturated. How we made it saturated? Here one simple filter paper we are keeping here. Then in this filter paper the mobile phase will run and the total environment will be saturated with the mobile phase. Clear? If the saturation is not happens, then what will be happens? Then suppose one saturated plate, if this is a saturated plate, mobile phase from here to up to this is mobile phase run. Here to up to this will be running unidirectional as well as all the places in similarly it will run. But if your total if your development chamber or development tank chamber is not saturated, then what will happen? In the middle it will run very nicely, in unidirectional and very nicely. But these places it will not like that. It will go up to this, up like that. You will get. Okay. So these places it will not move similar speed in all sides. So in saturated development tank like that development will happen. In not saturated development tank like that development will happen. Okay, inside some distance it will move very nicely, but after that as the environment is not saturated it will not move. Inside portion the mobile phase is not move. If it is not move, then what will be happens? The sample also will not resolute properly. The sample tailing effect will be observed. Okay, this effect of the this type of running of the mobile phase due to not saturation of the development tank is called EDGE, edge effect. বা এজ মানে কি জানো তোমরা? হচ্ছে ধারের দিকে ঠিকঠাক ভাবে মুভমেন্ট করছে না বলে একে কি বলে? এজ এফেক্ট বলা হয়। ওকে, সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। সো দিস ইজ দ্য সামটাইম দ্য শর্ট কোশ্চেন কাম ইন দ্য এক্সাম, হোয়াট ইজ এজ এফেক্ট? এজ এফেক্ট ইজ অবজার্ভড ইন দ্য কেস অফ TLC due to not saturation of the development tank. Okay, next is application of the TLC. Similarly, whenever the application will be coming, we will write down the qualitative application and quantitative application. Qualitative application and quantitative. Qualitative application what? Determination of RF value, determination of Rx value, determination of Rm value. RF value, Rx value and Rm value for a particular compound in a particular composition of mobile phase is fixed. Okay, so you can easily identify the sample, identify any drug, medicine, phytoconstituent, mixture of drugs, then drug metabolites, then after synthesis of the drug you can identify the drug constituent. So these are the qualitative application of the TLC. Quantitative application মানে জানো যে how much amount is present. Quantitative application what? Quantitative application we are doing by two methods. One is called direct method, one is indirect method. Direct method what? Direct method মানে হচ্ছে মানে প্লেটটাকে একটা স্পেকট্রোস্কোপি লাইনের মধ্যে আমরা মুভ করে দেব। এখানে একটা লাইন, এখানে প্লেটটাকে আমরা মুভ করব আর এখানে ডিটেক্টর। এবার যেখানে স্যাম্পলটা আছে, এখানে আমরা স্যাম্পলের স্পটটা আছে, এই স্পটের হচ্ছে কতটা লাইট অ্যাবজর্ব করছে সেটা দেখে আমরা কি আইডেন্টিফাই করতে পারবো?
সেটা দেখে আমরা কি আইডেন্টিফাই করতে পারবো কতটা স্যাম্পল প্রেজেন্ট। বাই হুইচ মেথড উই আর মেজারিং দিস? বাই ডেনসিটোমিটার। Densitometer. Okay, so this is the direct method. By putting the plate directly in a beam of light, we can quantify how much sample is present with the help of densitometer. It is also called in situ method. Indirect method what? আমি বলেছিলাম শুরুতে একটা হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল টিএলসি। অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্সিমাম যে কোয়ালিটেটিভ অ্যাপ্লিকেশন গুলো হলো RF ভ্যালু, RX ভ্যালু, RM ভ্যালু আইডেন্টিফিকেশনের জন্য, এটা হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল টিএলসি। অ্যানালিটিক্যাল টিএলসি এর থিকনেসটা আমি কি বলেছিলাম? 0.2 লেস দ্যান 0.25 মিলিমিটার। এবার হচ্ছে ইনডাইরেক্ট মেথডে এটা কিসের ক্ষেত্রে? এটা হচ্ছে PTLC, otherwise it is also known as preparative, preparative TLC। প্রিপারেটিভ টিএলসি টা কি রকম? এই টিএলসি প্লেটের যে থিকনেসটা আমি কি বলবো, ইট শুড বি মোর দ্যান 2 মিলিমিটার, একটু মোটা টাইপের, মানে যেমন হচ্ছে ধোসা আর উত্তাপামের মধ্যে পার্থক্য থাকে সেই রকম একটু মোটা টাইপের ধোসা আর কি। এবার মোটা টাইপের ধোসা হলে কি হচ্ছে, এখানে প্রিপারেটিভ এটা মোটা, এখানে আছে মোটা করে, এবার হচ্ছে তোমার এখানে একটু এখানে হচ্ছে স্যাম্পলটাকে এইরকম ভাবে বেশি করে অ্যাপ্লাই করতে হয়। বেশি করে অ্যাপ্লাই করে এখানে একটা স্পট, এখানে লেয়ার তৈরি, এখানে লেয়ার তৈরি। সেটা মানে যদি যতগুলো স্যাম্পল থাকে সেটা মোবাইল দিয়ে রান করার পর সেটা আইসোলেট হওয়ার পরে সেটাকে তুমি মানে ডিফারেন্ট ভিজুয়ালাইজেশন টেকনিকের দ্বারা এটাকে আইডেন্টিফাই করে, এখানে একটা এ স্পট আছে, বি স্পট আছে, সি স্পট আছে। এবার কি করে তুমি কোয়ান্টিফাই করবে ওটাকে? স্কুপ মানে স্কুপ SKOOP। ওকে, 1 মিনিট, সরি, এই যে স্কুপ বানানটা যেটা বলেছিলাম এটা হবে SCOOP। স্কুপ টার্মটা তোমরা কোথা শুনেছো? যে তোমরা যখন সেই বিগ বাজার বা এখানে যাও, আইসক্রিমের এক স্কুপ, ওই বাটির উপরে একটা স্কুপে করে এইরকম করে একটা পুরো একটা আছে, আইসক্রিমের বক্স আছে 2 কিলো 3 কিলো, সেখান থেকে 1 স্কুপ 2 স্কুপ এরকম করে তুলে সাজিয়ে বেশ গোল গোল করে সাজিয়ে দেয়, ঠিক আছে? তেমনি এইখান থেকে স্পটটা দেখতে পাচ্ছ, এটাকে স্কুপ আউট করতে হবে। স্কুপ আউট দ্যাট স্পট এরিয়া। স্পট এরিয়াটাকে স্কুপ আউট করে একটা ছোট্ট একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে ওই সিলিকা জেল মিশ্রিত স্পটটাকে তুলে আনতে হবে। তুলে এনে তোমাকে একটা যে সলভেন্টে তুমি জানো যে আইসোলেটেড স্যাম্পলটা ডিজলভ হয়, সেই সাপোজ মনে করে টেস্ট টিউবের মধ্যে স্কুপ আউট করলে, এই টিএলসি এই পাউডারটাকে স্কুপ আউট করে দিয়ে একটা সলভেন্টের মধ্যে এটাকে ডিজলভ করতে হবে। ডিজলভ করে ফিল্টার করে নিলে সিলিকা জেলগুলো আলাদা হয়ে গেল। এখানে তোমার হচ্ছে কিউভেটের মধ্যে বা টেস্ট টিউবের মধ্যে আইসোলেটেড স্যাম্পলটা চলে গেল। আইসোলেটেড স্যাম্পল চলে আসার পরে ডিফারেন্ট স্পেকট্রোফটোমেট্রিক মেথড লাইক ইউভি, আইআর, এই সমস্ত মেথডের দ্বারা তুমি হচ্ছে ইউভি, ভিজিবল, আইআর, দেন কলোনোমেট্রি, এই সমস্ত মেথডের দ্বারা তুমি, বা ডেনসিটোমেট্রি, এই সমস্ত মেথডের দ্বারা তুমি হচ্ছে তার কোয়ান্টিফিকেশন করতে পারবে। ক্লিয়ার? ডাইরেক্ট মেথড and indirect method. Okay, next one short note. Age effect also one short note come in your exam. Next one short note come in your exam regarding the TLC, that is Stahl's, STAHL, Stahl's triangle. Stahl's নামে একজন সায়েন্টিস্ট আবিষ্কার করেছিলেন যে কি, if we know that the sample characteristics, we can determine what are the stationary phase and what are the mobile phase. We can choose for that practical. Okay, তো মানে আমরা যদি স্যাম্পলের নেচার জানি, তাহলে সেই প্র্যাকটিক্যালের ক্ষেত্রে কি স্টেশনারি ফেজ হতে পারে বা কি মোবাইল ফেজ হতে পারে সেটা আমরা ডিটারমাইন করতে পারি বা অ্যাজিউম করতে পারি। এবার স্টলস ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে এই যে এই কর্নারটা আছে, ইট ইজ রিলেটেড টু ইউর স্যাম্পল, and this corner is related to your stationary phase and this corner is related to your mobile phase. Okay, so এখানে স্যাম্পলের হচ্ছে স্কেলটার মধ্যে এখানে আছে হাইড্রোফিলিক স্যাম্পল and this is লিপোফিলিক স্যাম্পল। হাইড্রোফিলিক মানে জানো তোমরা, যেটা ওয়াটার লাভিং,
more hydrophilic sample, then alcoholic sample. Hydrophilic থেকে লিপোফিলিক এর দিকে আসছে আর কি, হাইড্রোফিলিক টু লিপোফিলিক এর দিকে আসছে। তাহলে হাইড্রোফিলিক সাবস্টেন্স, অ্যালকোহলিক সাবস্টেন্স, অ্যামিন সাবস্টেন্স, কিটোন সাবস্টেন্স, ইথার সাবস্টেন্স এবং হচ্ছে হাইড্রোকার্বন। These are the scale of hydrophilic to lipophilic. এবার যদি মনে করো, এবার হচ্ছে যদি মনে এখানে হচ্ছে আবার স্টেশনারি ফেজের, এটা এই ধাপটা হচ্ছে স্যাম্পল নেচার, এটা হচ্ছে স্টেশনারি ফেজ, এটা হচ্ছে মোবাইল ফেজ। স্টেশনারি ফেজের হচ্ছে অ্যাক্টিভ টু ইনঅ্যাক্টিভ। এবার হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ, মোস্ট ইনঅ্যাক্টিভ স্টেশনারি ফেজ কি কি? সুক্রোজ, স্টার্চ, ইনিউলিন, টাল। তারপরে একটু মানে মিডিয়ামলি অ্যাক্টিভ ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড। দেন অ্যাক্টিভ, অ্যাক্টিভেটেড সিলিকা, অ্যাক্টিভেটেড অ্যালুমিনা, অ্যাক্টিভেটেড চারকোল। দেন মোবাইল ফেজ, নন পোলার, here non-polar, polar, non-polar to polar, you know, I already discussed non-polar to polar, petroleum ether, carbon tetrachloride, benzene, then হচ্ছে toluene, then acetonitrile, then chloroform, methanol, ethanol, water. Okay, so if your substance is hydrophilic, then what will happen? You have to take the inactive stationary phase and polar mobile phase. Okay, similarly, if your substance is, if you rotate this one, if your substance is lipophilic, then what will happen? Lipophilic, hydrophilic substance, what I told? হাইড্রোফিলিক সাবস্টেন্সের ক্ষেত্রে কি বললাম? হাইড্রোফিলিক সাবস্টেন্সের ক্ষেত্রে হচ্ছে স্টেশনারি ফেজ ইনঅ্যাক্টিভ, আর মোবাইল ফেজ হচ্ছে পোলার। এবার লিপোফিলিক সাবস্টেন্সের ক্ষেত্রে কি হবে? স্টেশনারি ফেজ কি হবে? লিপোফিলিক সাবস্টেন্স হেয়ার, মোবাইল ফেজ হবে হচ্ছে, স্টেশনারি ফেজ হবে অ্যাক্টিভ এবং মোবাইল ফেজ হবে হচ্ছে নন পোলার। আমি যখন তোমাদেরকে এটা পড়িয়েছিলাম, তোমরা জানো নিশ্চয়ই, নরমাল ফেজ আর রিভার্স ফেজ, আমি কি পড়েছিলাম? লিপোফিলিক সাবস্টেন্সের ক্ষেত্রে মোবাইল ফেজ কি হয়? নন পোলার। ঠিক আছে, অর্থাৎ দিস ইজ দ্য স্যাম্পল ক্যারেক্টারিস্টিক, দিস ইজ দ্য মোবাইল ফেজ and this is the stationary phase. Okay, so you can assume the what will be the stationary phase and what will be the mobile phase by using Stall's triangle. Stall triangle টা ড্র করে লিখতে হবে, এটা ড্র করে হাইড্রোফিলিক স্যাম্পল, লিপোফিলিক স্যাম্পলের স্কেলটা দিতে হবে, ইনঅ্যাক্টিভ টু অ্যাক্টিভ হচ্ছে স্টেশনারি ফেজের স্কেলটা দিতে হবে, নন পোলার টু পোলারের স্কেলটা দিতে হবে। দেন হচ্ছে কি, হোয়াট ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন? If the sample nature is hydrophilic, the stationary phase will be the inactive and mobile phase is polar. If the sample nature is lipophilic, stationary phase will be the active and mobile phase will be the non-polar. Okay, so this is all about the TLC. I hope you everybody understand the thing. If you not understand anything, you may ask in the discussion class. Okay, thank you everybody. Thank you for patience listening.